ॐ क्लीं गुरुदेवाय नमः। ॐ क्लीं परमगुरुदेवाय नमः। ॐ क्लीं परात्परगुरुदेवाय नमः। ॐ क्लीं परमेष्टिगुरुदेवाय नमः। ॐ क्लीं विश्वगुरुदेवाय नमः। ॐ ऐं क्लीं परं ब्रह्म श्रीगुरु अच्युतगोलकनाथाय योगारूढाय नमो नमः। ॐ क्लीं ऐं श्रीं श्रीमत्स्वामी वृन्दावनदेवाय नमो नमः। ॐ क्लीं ऐं श्रीं श्रीमत्स्वामी अच्युतानन्ददेवाय नमो नमः। ॐ क्लीं गुरुदेवाय विद्महे विश्वम्भराय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ॐ गणेशाय ब्रह्मस्वरूपाय नमः। स्मरनिति सर्वारम्भे सर्वमङ्गलकारकः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लूं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय ठः ठः। ॐ ह्रीं तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ ऐं क्लीं सौं ह्रीं श्रीं ध्रीं पद पद वाग्वादिनी सौं क्लीं ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। स्मरामि नित्यं श्रीगुरुपदाब्जं गोलोकनाथं परं ब्रह्म कृष्णं विनायकं च नवग्रहेभ्यः नौमि स्तौमि शिवं शक्त्या युक्तं च नौमि स्तौमि शिवं शक्त्या युक्तं च। अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये पीडितं त्रितापैश्च भयेन युक्तं मामुद्धार देव जगन्निवास शरणं व्रजामि चरणारविन्दे शरणं व्रजामि चरणारविन्दे। भवभयभञ्जन गतिमुक्तिकारण श्रीगुरु वृन्दावन स्वामी निवसतु देवेश मम हृदपङ्कजे कृपां देहि अन्तर्यामी। श्रीगुरु वृन्दावन स्वामी जय श्रीगुरु अच्युत वृन्दावन स्वामी श्री राधा गोविंद त्राहि त्राहि। शरण रक्षण पतित पावन जगन्नाथ स्वामी त्राहि त्राहि। श्री गुरु अच्युत त्राहि त्राहि।
मोर प्रिय गुरु भाई गुरु भौणी एवं बंधुगण आपण मानक आज यही पवित्र वैकुंठ चतुर्दशी तिथि मोर हार्दिक शुभेच्छा सत्कामना एवं प्रणाम जनाऊँच। महाप्रभु श्री गुरुदेवंकर कृपा आपण मानक समस्त सुख शांति समृद्धि प्रदान करू। जगत कोरोनार कवलरू मुक्त हो समस्ते सुखरे रहंतु। बंधुगण मु आज मोर जीवनर निज अनुभूतिर कथा किछि कहबी। 1987 मसीहा सेप्टेम्बर मास 29 तारीख मो जीवनर पट्ट परिवर्तनर स्मृति बहन करे। से दिन मु श्रीमद् भगवत गीता पाठ कला बेले अष्टम अध्यायर श्लोक नंबर 5 एवं श्लोक नंबर 6 मोर जीवनर दिगंत को बदल देथिला। श्लोक नंबर 5 होची अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ज प्रयाति समद्भावं जाति नात्यत्र संशय एवं श्लोक नंबर 6 जंग जंग वापि स्मरण भावं त्यजन्ते ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। ये दुईटी श्लोक व्याख्या करुछि। आपण माने जानती जे आमर भावना ही रूप निये। जार जेमंत भाव देखी नाबमुष्य दिय ईशलखी भगवान प्राणीर भाव को देखी ताको शरीर प्रदान करती। ये भाव यह सात्विक हो पारे राजसिक हो पारे तामसिक हो पारे। सात्विक भावापन्न व्यक्ति ऊर्ध्वलोक को यात्रा करती। राजसिक भावना व्यक्ति यही लोकरे पुनराय जन्म ग्रहण करते एवं तामसिक व्यक्ति अधोलोक को यात्रा करते। आमर जीवन कालर समस्त कर्म जो जो भावना नहीं कि आमे करिथांती से भावना से गुण रे डिपोजिट हो जाए। धरतु सात्विक भावना नहीं कि आमे किसी परोपकार कार्य कले प्रतिदान किसी आशा रखिले नहीं निष्काम भाव रे अन्यर उपकार कले ताहले आम भितर सात्विक गुण रे से कर्मर भावना डिपोजिट हो जमी बैंक रे आमे पैसा डिपोजिट करते। जदि राजसिक भावना नहीं कि आमे कर्म करिथांती निजर अहं भाव निजर प्रतिष्ठा मान सम्मान ये सब को आखि आगे रखी जदि आमे कर्म करिथांती ताहले आमर से कर्म भावना आमर राजसिक गुण रे स्थान पाइजिव। से भली जदि आमे अन्यर कौनसी अमंगल कार्य करती अन्य कौनसी जीव को कष्ट दियंती ताहले ताहा आमर तामसिक गुण रे स्थान पाइजिव। यही भली भाव जीवन काल जाक आमे जहाँ जहाँ कर्म सब करिछंती जो जो भाव नहीं करी से भाव नहीं करी से कर्म डिपोजिट होकर गोटे फाइनाल अकाउंट तैयारी हम। भगवान कहले रे अर्जुन जंग जंग वापि स्मरण भावम त्यजन्ते ते कलेवरम। जितेबले आमे शरीर त्याग करुछु से सेतेबले तार ठीक पूर्वर से मुहूर्तर जस्ट पूर्वर आमर समस्त भावना जहाँकि जीवन जाके आमको कर्म रे नियुक्त करिथिला एवं से भाव नहीं कि आम कर्म करथिले से भावना समूह एकीकृत हो जमीती आम गोटे जगार ट्रांसफर हेले बैंक अकाउंट क्लोजर कर दिया कि अन्य गोटे बैंक को पठे दि जाए से सेमती
ଆମର ଜୀବନ ଯାକର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ସେଠି ଏକୀକୃତ କରି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହି ଭାବନା ଆମର ଚିତାକାଶରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଜୀବନ ଯାକ ମାଛ ମାରିଛି, ସେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ ସେତେବେଳେ ମାଛ ତାକୁ ଦିଶିବ କେଉଁଠି? ତାର ମାନସ ପଟରେ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶରୀର ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। 9ଟା ଯାକେ ଦ୍ୱାର, ଆଖି 2ଟା, କାନ 2ଟା, ନାକ ପୋଡ଼ା 2ଟା, ପାଟି ଗୋଟେ, ମଳଦ୍ୱାର ଗୋଟେ, ମୂତ୍ରଦ୍ୱାର ଗୋଟେ, ଏଇ 9ଟା ଯାକ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଅସ୍ଥିର, ଏତେ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ଅଚେତ କରିଦିଏ। ତାର ଚେତନା ରହେ ନାହିଁ, ତାର ବୁଦ୍ଧି କାମ କରେ ନାହିଁ, ତାର ମନ କାମ କରେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ତାର ଚିତାକାଶରେ ତାର କରିଥିବା କର୍ମ, ସମସ୍ତ କର୍ମ ରାଶି ଉଦିତ ହୋଇଯାଏ ଏକ ରୂପ ନେଇକରି। ସେହି ରୂପକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରୂପକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତମ୍ ତମ୍ ବୈତି କୌନ୍ତେୟ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତା। ଯେଉଁ ରୂପକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେହି ରୂପ ଆମ ସାଥିରେ ଯିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଏବଂ କାରଣ ଶରୀରରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଭାବନା ଆମ ସାଥିରେ ରହିବ। ଆମେ ପ୍ରେତ ଲୋକକୁ ଯାଉ କି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଯାଉ କି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଯୋନିରେ ସେହି ଭାବନା ଆମ ସହିତ ରହିବ। ଜଂ ଜଂ ବାପି ସ୍ମରଣ ଭାବମ୍ ତ୍ୟଜନ୍ତେ ତେ କଳେବରମ୍ ତମ୍ ତମ ବୈତି କୌନ୍ତେୟ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତ। ସେହି ଭାବନାରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଆମର ଭାବି 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 ଚାଲିଥିବ। ସେହି ଭାବନାରୁ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଭାବନା ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯିବ ନାହିଁ ମନରୁ, ସେ ଆମର ସାଥିରେ ରହିଲା। ଆମେ ମଲାବେଳେ ଆମର ମନ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଆମର ଅହଙ୍କାର, ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏସବୁ ସହିତ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା 3ଗୋଟି ଗୁଣ ସତ୍ଵ, ରଜ ଏବଂ ତମ ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ, ସେହି ଭାବନା ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ସେହି ଭାବନା ତମ୍ ତମ୍ ବୈତି କୌନ୍ତେୟ ସଦା ତଦ୍ ଭାବ ଭାବିତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାବି ଭାବି ଆମେ ଯାଇ ଏଭଳି ଏକ ମାତୃଯୋନିରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଏକ ରୂପ ମିଳିବ। ମଲାବେଳେ ଯିଏ ମାଛ ଦେଖିଥିଲା ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମାଛ ପେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ମାଛ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବ। ଯଦି ମଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଦିଶିଲା ତ ଆମେ ପରଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଗାଈ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବା। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ମଣିଷ ଦିଶିଲା ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ମଣିଷ ହେବା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତକାଳେ ଚ ମାଂ ଏବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତକାଳରେ ମୋତେ ଭାବି ଭାବି ମୋତେ ମରିଯିବ, ମୋତେ ଭାବି ଭାବିକା ମରିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତାହାର ମାନସ ପଟରେ ଉଦିତ ହେଇଯିବି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମୋତେ ଯିଏ ଦେଖିକି ମରିବ ତାର କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ମୋର ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯ ପ୍ରୟାତି ସମଦ୍ଭାବମ୍ ଜାତି ନାତ୍ୟତ୍ର ସଂଶୟ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯିଏ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ମୋର ରୂପକୁ ମାନସ ପଟରେ ଦର୍ଶନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ସେ ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମୋରି ରୂପ ସିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମୋରି ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମୋର ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ଏଇ 2ଟି ଶ୍ଲୋକରୁ ଇନଫରେନ୍ସ ବାହାର କଲି। କ'ଣ ସେଇଟା? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଆମେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ
ଯେ ଜୀବ ମାରି ମାଂସ ଖାଇ ସେ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଜୀବ ମାରି ମାଂସ ଖାଇ, ଯେଉଁ ଜୀବଟାକୁ ମାରିକି ତୁମେ ତାର ମାଂସ ଖାଉଛ, ସେଇ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ। କେମିତି ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବଟିକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଂସର ଲାଳସାରେ, ସେ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ଦେଖିଲା, ତାର ନର୍ମାଲ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନାହିଁ, ଆୟୁଷ ପୁରା ସେ ମରିନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ମାରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାର ଆଖିରେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ମରୁଛି। ତେଣୁ ତାର ଚିତାକାଶରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆସିଯିବା। ତ ଚିତାକାଶରେ ସିଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦେଖିକି ମରିବ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେ ପଶୁ ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବ। ମଣିଷ ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ଦୁର୍ଗତି ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ମଣିଷ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା କିଣି ତା ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର, ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବ, ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବ। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ, ସେ ଭଗବତ ଧାମରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ଜୀବ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲା। ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ମାଇଲେ, ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ନା ଏ ଯେଉଁ ଜୀବ ଯେଉଁ ମଲା, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ମାରୁ, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ନା, ସେ ଜୀବ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ସମଦୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ଦୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ। ତେଣୁ ବିଚାର, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ଜୀବକୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଜୀବକୁ ମାରିକି ଆମେ ଖାଇଥିଲେ। ତ ସେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନସ ପଟରେ ଦିଶିବ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ସେଇ ଜୀବ ହେବା, ସେ ମଣିଷ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଛେଳିଟିକି ମାରିଥିଲେ, ସେ ଛେଳିଟି ମଣିଷ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ଛେଳି ହେଇଯିବା। ତ ସେତେବେଳେ ସିଏ ପୁଣି ଆମକୁ ମାରିକି ଖାଇବ। ଏ ହେଲା ନିୟମ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜୀବକୁ ମାରିକି ଆମେ ଖାଇଲେ, ଆମେ ତାର ଉପକାର କରିଦେଲେ, ସେ ମଣିଷ ହେଇଯିବ। ସେ ଚାହିଁଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। କାରଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଏମିତି ଏକ ଜନ୍ମ ଯେ ଏହା ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମକୁ ଦେଇପାରେ ବା ସମସ୍ତ ଜନ୍ମଚକ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରେ। ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ମଣିଷ ଦେହ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। କାରଣ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ମାନବ ଶରୀର ନାହିଁ। 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ଘୁରି 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 ଅନନ୍ତ ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ। ଲକ୍ଷ କୋଟି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ସେ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ତାକୁ ତାର ଚିତାକାଶରେ ମଣିଷ ଦିଶେ, ସେ ମଣିଷ ଦେଖେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ହୁଏ। ତ ଆମେ କେଉଁ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ମାନସ ପଟରେ ଏକ ମଣିଷ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ନ ହେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମକୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ମଲା ବେଳେ ଯେ ମଣିଷ ଦିଶିବେ, ୟାର କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। କ'ଣ ଦିଶିବ? ସେଇଟା ନିଜର କର୍ମ, ଯେଉଁ ଭାବ ନେଇକି କରିଥିଲେ ସେ ଭାବ ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନ ଯାକେ ହରିଙ୍କି ଭଜିଛନ୍ତି, ଯଦି ଜୀବନ ଯାକେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ନିଜକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଶରଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଶିବେ ଆଉ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବା। ନଚେତ୍ ଆମକୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ଜନ୍ମ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କେଉଁ ରୂପ ଆମକୁ ଦିଶିବ? ଆମକୁ ଏବେ ଆମେ ମଣିଷ ଦେଖିବୁ, ଇଚ୍ଛା କରିକି ତ ଦେଖି ହେବନି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବାର ଯେଉଁ ମନର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ, ମନ ତ ସେତେବେଳେ ମରିଯାଇଥିବ। ଶତବୃଶ୍ଚିକର ଦଂଶନରେ ମନର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନଥିବ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବାର। ତ ମନ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ।
तो आमे निजे इच्छा करिकरी जे गोटे मनीष को देखा ता संभव नुह कि इच्छा करिकी गोटे जीव को आम देखा ता संभव नुहे कौन देखा सेटा आमर कर्मफल डिसाइड कर बंधुगण एक कथा जितेबाला मुझे जानिली से बहुत भाविली बहुत जी मोर जीवन काल मुझे कटेबी जहाँ फल मत आ पशु जन्म को फेरी जावाक पड़ो ना मु आ पशु हेबी नहीं पक्षी हेबी नहीं बानर हेबी नहीं मत्स्य हेबी नहीं वृक्ष हेबी नहीं लता हेबी नहीं कीटपतंग हेबी नहीं यही समय गोटे घटना मोर मन पड़ा महाराजा भारत जहाँ नाम ये भारत वर्ष नामित होइछि से महाराजा भरत ऋषभंक पुत्र जितेबले बुढ़ा गले सेतेबले तांकर पुत्र को से राज्यभार समर्पण करदे बानप्रस्तर जंगल को पलैले सेठी जंगल भितर कुड़िया करी मुनि वेश धारण करी मुनि कार्य नियोजित हो रहिले एवं भगवत नाम स्मरण रे एवं यज्ञ अनुष्ठान रे निजर समय कटेले माने फलमूल आहार कले एवं जंगल तपस्वी जमी चलती सेमती चलिले दिने से मुनि भरत गाधेवा को नई कूल को जाइछंती सेठी देखिले गोटे मृग माने मृगुणी सी गोटे मृग शिशुटी प्रसव करी मरी जाइछि तार छुआटी कांदुची मुनि को मन में भारी दया है छुआटी नहीं पानी पेले ताकू आणिक आश्रम को आसिले आश्रम क्षीर पेले ताकू धीरे धीरे पालिले से बड़ है से मृग छुआटीर निजर बोली संसार कहीं नथिले एकमात्र से मुनि भरत तेणु सी भरत को गोटे मुहूर्त सुधा छाड़ी कुआड़े जाए नहीं भरतंकर मध्य पिलाटी दिन पाली प्रति तांकर ममता बहुत अधिक थिला दैव जोग को जितेबले प्रयाण समय मुनिंकर आसला सेतेबले से मृग शिशु तांकर मानस पटर दृश्य होगला तेणु परवर्ती जन्म से एक मृग हो जन्म हेले किंतु महाराजा भरत जेहेतु ज्ञान साधन करते दिव्य ब्रह्म ज्ञान हासिल करते तेणु तांकर ज्ञान लोप है नहीं संसार में सबू आम छाड़ी जाती आपण जहाँ कहली धन संपद घर द्वार सबू आम छाड़ी जाती आत्मीय स्वजन शरीर पर्यंत किंतु आम साथी जाए आमर मन आमर बुद्धि आमर अहंकार आमर सूक्ष्म इंद्रिय आम अर्जन करिथिबा ज्ञान तेणु भरतंकर से ज्ञान थिला से मृग अवस्थार मध्य जानी पारुथिले जे से पूर्व जन्म रे महाराजा भरत थिले भरत मुनि थिले किंतु मृग शिशुटी प्रति तांकर ममता आसीबारु सी मानस पटर दृश्य होला एवं से मृग हो गले तो महाराजा भरत से मृग अवस्थार मध्य से क्या साथ मिसिले नहीं अन्य मृग मान साथ मिसिले नहीं सब अलग रहिले एवं से सुखिला पत्र चोबईकरी जीवन धारण कले तेणु सी तांकर मन भितर यही कथा केवल भावी होता मृग अवस्था जे मुझी महामुनि भरत तेणु जिते मृगुणी सी जो मले से मानस पटरे पुणी मनीष दिशिला मुनि दिशिले तेणु परवर्ती जन्म सी जन्म हेले मनीष होकर एक ब्राह्मण परिवार रे जन्म हवा क्षणी तांकर समस्त पूर्व चेतना थिला पूर्व जन्म सब स्मरण थिला सी मृगजी थिले एक कथा सी भल करी मन रखी तेणु सी कौन से मनीष साथ मिसिले नहीं कहा साथ कथबार्ता कले नहीं कहा साथ कौन संबंध रखिले नहीं एवं जेहेतु कथबार्ता सी बिल्कुल करते नहीं तेणु तांको समस्त जड़ भरत बोली डाकिले दिने जंगल को से जड़ भरत जाइछन जंगल भितर बुलुचंती जड़े राजा शिकार जाइथिले तांको पालिंकी चार जन बोहिबा वाला थिले सेति भितर जनकर गोड़े कंटा गड़ीगला सी आउ पालिंकी बोही पाइला नहीं तेणु गोटे लोक दरकार भेंडिया लोक ये मुनि को से पाइले मुनि तो कथबार्ता करते तांको धर नहीं से राजकर्मचारी माने पालिंकी बुहा काम लगेदेले
ପାଲିଙ୍କି ବୋହିଲା ଭଳିଆ ଭରତଙ୍କର ତ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଡ଼ ଏପଟ ସେପଟ ପଡ଼ିଲା, ପାଲିଙ୍କି ହଲିଲା। ଉପରେ ଥିଲେ ରଜା ବସିଥିଲେ, ଗୋଇଁଠାଏ ମାରିଲେ ମହାମୁନି ଭରତଙ୍କୁ। ଯେମିତି ଗୋଇଁଠାଏ ମାରିଲେ, ମୁନି ରଜାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟି ଧରି ପକାଇ କହିଲା ଆହା। ଯେମିତି ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ଆହା, ରଜା କହିଲେ ରୁହ। ସେଠୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କିଏ, ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁନି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଠୁ ରଜା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇକି କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆହା ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ବାହାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ସେଠୁ କହିଲେ ରାଜନ, ମୁଁ ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ମୋତେ ଦୟା ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆହା ପାଟିରୁ ମୋର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କହିଲେ ଆପଣ କିଏ? ନା ମୁଁ ଜଡ଼ ଭରତ। ନା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ଏଭଳି ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି? କହିଲେ ମୁଁ ଥିଲି ମହାରାଜା ଭରତ, ମୁଁ ବି ଥିଲି ମୃଗ, ଆଉ ଆଜି ଜଡ଼ ଭରତ। ରାଜନ ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆଉ ଥରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋତେ ମିଳିନଥିଲା, ମୋତେ ମୃଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ମହାମୁନି ଭରତ, ମହାରାଜା ଭରତଙ୍କୁ ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ହେବାର ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିଲା, ତ ଆମକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ। ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେଦିନ ମୁଁ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି, ନା ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ, କୌଣସି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ, ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବି ନାହିଁ। ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବାରେ ଲାଗିଲି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ମାନସ ପଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣ ନେଇଗଲି। 1987 ମସିହାରୁ 2000 ମସିହା 13 ବର୍ଷ। 2000 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇକି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ଯାଇ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଯାଏ, ମୋତେ ଅଫିସର ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି ଯେ ମୁଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇକି ଆସିଛି ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ 46 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, 45 ପରିକି। ମୋର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବାଳ ପାଚି ନଥିଲା। ମୁଁ ଦୁଶୁଥିଲି ଜଣେ 32-33 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଭଳି। 32-33 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ମୁଁ 46 ବର୍ଷର ଠିକ୍ ସେମିତି ଦିଶୁଥିଲି। କାହିଁକି ନା ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଦେବାରୁ ଏବଂ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାରୁ ମୋର ଆୟୁରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ନାହିଁ, ମୋର ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମିତି ରହିଗଲି। 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବାଳ ପାଚିଲା ନାହିଁ, 55 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ପାଚିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 2 ଦିନ ତଳେ ମୋର ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ମୋର ସୁଗାର ବି ନାହିଁ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ନାହିଁ, କୌଣସି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖରାପ ଲକ୍ଷଣ ଶରୀର ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଏଭଳି ଗୁରୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୟାନକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିବ, ତା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆଉ ଥରେ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ କିଏ ଜାଣିଛି। ଆଜିର ବୈକୁଣ୍ଠ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ମୋର ଆଶା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଇଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରି ପରମ ଧାମକୁ, ନିଜର ସୁଧାମକୁ, ଆମର ନିଜ ଘର ସେଇଠି ପରମ ଧାମରେ ଆମର ଘର। ପ୍ରଭୁ ଆମର ନିଜର ଏ ସଂସାରରେ ନିଜର କେହି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଆମର ପରମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା, ଏତିକି କାମନା କରୁଛି। ଓಂ ବନ୍ଦେ ମହାପୁରୁଷତେ ଚରଣାରବିନ୍ଦଂ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ୱାମୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଚରଣାରବିନ୍ଦଂ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ চরণারবিন্দম। হরি ওম তৎসৎ। হরে কৃষ্ণ
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।